We'll start the session sharp at 5 minutes. Okay. Good morning, everyone. Today we are with our guest, Advocate X Gandhi from Ahmedabad. He is a practicing advocate with the civil and criminal matters, and today he is going to be discuss and give the lectures about the Negotiable Instrument Act 1881, defense in the check and dishonor cases. So I welcome you, sir, S. Thank, Gandhi, thank you, sir. and I hand over to the ma'am to give the welcome marks of sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. On behalf of BK Mercantile Bank Law College, Palanpur, I welcome you from the bottom of heart. As a negotiable instrument act, though the only few sections are important for the student, but it has a lot of importance nowadays. Truly said, ma'am. So, Yes. yes, sir. So, as we had a discussion and we were thinking about who will be the best tutor for these important sections. तो सर आपका नाम जय सर ने हमें सजेस्ट किया था. Thank तो you, ma'am. सर मैं आपको ये सेशन हैंड ओवर करती हूँ. प्लीज सर. Thank you. Thank you, ma'am. I am really thankful to respected principal, ma'am, and all the faculty members that they are engaging this kind of guest lecture in the interest of students. So, without wasting any precious minute of students, I am going to start this session. Good morning, students. Good morning, faculty members, and very good morning, respected principal, ma'am. So, why this topic? Negotiable instrument acts, and especially for the check. There are many other topics in the Negotiable Instruments Act, but the check bounce is very essential topic for junior lawyers. I would say that it is the forte of junior lawyers to go in this uh, practice. In fact, the seniors would be happy to hand over the cases of check bounce to the juniors. That is why I thought that my fellow students should have some idea before entering into the practice about negotiable instrument acts and defense in check dishonor cases. Can you move to next slide, please? Yes, yes. So, in order to understand what is the purpose of the check bounce case, we need to understand few relevant terms. So, we are going to understand what is meant by check, what is bill of exchange. Because a check is bill of exchange, we need to understand कि bill of exchange શું છે.
we would also understand that what is meant by drawing, drawer and payee. આ ત્રણ શબ્દોનો અર્થ શું છે? કારણ કે આ બી બહુ ક્રુશિયલ છે ચેક બાઉન્સનો ચેકનું કોન્સેપ્ટ સમજવા માટે. અને હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સની ડેફિનેશન એ શું છે? હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ કોને કહેવાય? Because section 138, which is in respect to the dishonor of check, it specifically mentions this terminology, holder in due course. Can we move to next slide, please? Yes. So check is a bill of exchange. Now, what is bill of exchange? We will understand it next slide. But it is drawn on specified banker. So check कोई बैंक नो होय, एक specific bank नो होय. That is why it is drawn on specified banker. And it is not expressed to be payable, otherwise they're on demand. Check નું payment કરવા માટે you need to present the check. Otherwise check would not be paid by the banker unless it is presented. So check is only payable on demand. This is what it comes from section 6 of the NI Act. But what is bill of exchange? We will understand in next slide. A bill of exchange is an instrument in writing. So very first thing, it should be an instrument. Secondly, it should be a written instrument. એની પછી it should be an unconditional order. તો કોઈ બી written agreement કે written note કે પછી check એ જો conditional હોય, if it is based on certain premises, then it is not a bill of exchange. A bill of exchange is only when it is unconditional. The very important element, it should be signed by the maker. જે ચેક બનાવનાર જે છે, જે ચેક આપનાર વ્યક્તિ છે, તેની સિગ્નેચર તેમાં હોવી જોઈએ. જો એ ના હોય તો ન માત્ર ચેક પણ તમામ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટના જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે તે ઇનવેલિડ ગણાય છે. અને it should direct certain person to pay a sum of money and only or to the order of certain person or to the bearer of the instrument. એટલે કે જેના નામમાં એ ચેક લખાયેલો છે તેના નામમાં બેંકને આ ચેક ડાયરેક્ટ કરે છે કે તમે આ વ્યક્તિને કે પછી આ બિઝનેસ એન્ટિટીને કે પછી જે તે બી પ્રોપ્રાઇટરશિપ ફર્મ હોય કે જે બી પેઈ હોય તેને તમે આ સમ પે કરજો, એવી બેંકની જો ડિરેક્શન હોય તો તેને બિલ ઓફ એક્સચેન્જ કહેવાય અને તેને ચેક કહેવાય. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. તો in the previous slide we understood કે ચેક કોને કહેવાય, બિલ ઓફ એક્સચેન્જ કહેવાય, કોને કહેવાય, ડ્રોવર, ડ્રોઈ અને પેઈ. આ ત્રણ એસેન્શિયલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે કે જે તમને ચેકમાં અને ચેક બાબતે જોવા મળશે. So it is encapsulated into section 7 of Negotiable Instruments Act. Now drawer is the person who makes the check. Drawer is the person who is directed to pay the check, એટલે તે banker. તો બેન્કરને ડ્રોવર જે છે તે ડાયરેક્ટ કરે છે કે ભાઈ તમે આ વ્યક્તિ જે છે એને પે કરજો. અને જે વ્યક્તિ છે or જે બિઝનેસ છે that is called as payee. So these are the three terminologies. Please don't get confused. It is very very simple terminology. ડ્રોવર એટલે કે જે માણસ ચેક ડ્રો કરે છે, જે લખે છે. ડ્રોઈ એટલે કે જે બેંક જેને ઓર્ડર આપવામાં આવે છે કે તમે આ પર્સનને તમે આટલું પેમેન્ટ કરજો આ ચેક દ્વારા. અને ડ્રોઈ એટલે એ પેઈ એટલે એ કે જેના નામમાં એ ચેક લખાયેલો છે, જેના ફેવરમાં, જેને પૈસા મળવાના છે. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. Now it is very important definition holder in due course. આ આગળ જતા આપણે જોશું કે હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સની ડેફિનેશન કેમ આટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હાલ આપણે એ જોઈ રહ્યા છે કે હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સનો અર્થ શું છે. હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ ઇઝ અ પર્સન હુ પોઝેસિસ ધ ચેક. નંબર 1 કે જેના ફિઝિકલ પોઝેશનમાં આ ચેક છે તેને હોલ્ડર ઇન ડ્યુ કોર્સ કહેવામાં આવે છે. The possessor of check
should have some legal consideration. તો ખાલી ચેક તમારી પાસે ફિઝિકલ પોઝિશનમાં હોય તે પર્યાપ્ત નથી. It should also be drawn against some legal consideration. Why legal consideration? એ પણ આપણે સેક્શન 138 ની ડેફિનેશન સાથે ડીલ કરશું ત્યારે આપણે જોશું. But two of the ingredients are કે it should be in physical possession and a possession should be in regards to some consideration. Now the third just previous slide for a minute, sir. Yes, thank you. If the check is payable to holder, then then the such holder has to be payee or endorsee. Nowadays, it is very rare to find application of section 15 of the NI Act. It is very confusing part because physical possession of check તો જેના હાથમાં છે એ છે જ, બટ આ ચેક જ્યારે બેરર ચેક ના હોય અને ઓર્ડર ચેક હોય ત્યારે સેક્શન 15 ના પ્રમાણે એ ઓર્ડર ચેક કોઈ બીજાને બી ટ્રાન્સફર થઈ શકે છે. So basically a payee can transfer that check in the ownership or in the beneficiary of some other person by complying with the procedure of section 15 of NI. Okay, next slide. Yes, so here comes the definition part. What is meant by dishonor of check? What are the ingredients? અને dishonor કોને કહી શકાય? Any check drawn by a person on an account maintained by him is the first ingredient. એટલે કોઈ માણસે કોઈ વ્યક્તિએ જેણે ચેક આપ્યો છે, જેણે ચેક ડ્રો કર્યો છે, તેના મેન્ટેન કરેલા અકાઉન્ટમાંથી. હવે ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ઓલવેઝ કે એના જ મેન્ટેન કરેલા અકાઉન્ટમાંથી હોય, કારણ કે જે વ્યક્તિ ઓથોરાઇઝ સિગ્નેટરી હોય કોઈ કંપનીનો કે કોઈ પાર્ટનરશિપ ફર્મનો, એના નામનો ચેક ના પણ હોય, એ પાર્ટનરશિપ ફર્મ કે પછી એ કંપનીના નામનો ચેક હોય, પણ એ ઓથોરાઇઝ પર્સન ડ્રો કરતો હોય તો પણ ડેફિનેશનમાં ફોલ થશે. જેમ કે એક ઉદાહરણ માટે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે, એના ઓથોરાઇઝ સિગ્નેટરી એક્સ પર્સન છે, બટ એની ચેરમેનશિપ અનિલ અંબાણીની છે. તો each and every check which is drawn by such authorized representative of R Infra is deemed to be drawn by Shri Anil Ambani. The second important ingredient is that the drawn check should be in discharge in whole or in part of any legally enforceable debt. કોઈ બી ચેક જ્યારે ડ્રો કરવામાં આવે તો તેની પહેલી કન્ડિશન તે હોય કે આ ચેક માત્ર ને માત્ર લીગલી એન્ફોર્સિએબલ દેવા પેટેના જ લેણા માટે તમે આપો છો ચેક. તો ઇલીગલ વસ્તુઓ માટેનો ચેક જે હોય અને જો એ બાઉન્સ થાય તો તેની માટે કોઈ બી સેક્શન 138 ની ફરિયાદ જે છે તે ટકવા પાત્ર નથી. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, a check given to kill someone is against the basic premise of law and is an illegal activity. Therefore, such check, even if it is bounced, the complaint for such check is not maintainable in a court of law. Third, that it should return unpaid. Of course, તમે ચેકની કમ્પ્લેન ત્યારે જ કરવાના છો જ્યારે ચેક અનપેડ પાછું આવે છે. જો પેડ થવાનો છે તો તમારી કોઈ ફરિયાદ છે જ નહીં. Fourth point is due to insufficiency of funds in that account. તો જ્યારે આ કાયદો બનાવવામાં આવેલો અને ત્યાર પછી કોઈ બી અમેન્ડમેન્ટ આ પોઈન્ટ વિશે નથી થયું. એનો મતલબ એવો છે કે ચેક ડ્રો જે થયો છે એની ફરિયાદ તો જ ટકવા પાત્ર છે if it is drawn and if it is returned unpaid on account of insufficiency of. એની સિવાયનું કોઈ કારણ હોય તો તે એક્ટમાં નથી આવતું, but there are landmark judgments of Supreme Court which states that કે અકાઉન્ટ ક્લોઝ હોય, સિગ્નેચર મિસમેચ હોય કે કોઈ બી બીજું કારણ હોય જેની કારણે ચેક રિટર્ન થઈને અનપેડ પાછું આવે તો એની માટે ડિસઓનર ઓફ ચેકની ફરિયાદ મેન્ટેનેબલ છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. જી, so if we go through this judgment of Supreme Court, Honorable Supreme Court, passed in Lakshmi Daikem versus State of Gujarat, the amount of money
is insufficient is the first ingredient, very most important ingredient of the complaint of under the section of 138 of the NI Act. But it is only a genus. Therefore, the reasons of dishonor, if are as account closed, payment stopped, referred to drawee, signatures do not match, or image is not found, or any other reason which is attributable to the drawer of the check, then such complaint is maintainable. Attributable નો meaning એવો છે કે જો એવો અનપેડ એવો જો ચેક રિટર્ન થયો હોય જે ડ્રોવરની કારણે ના થયો હોય પણ બીજા કોઈ કારણ થયો હોય તો એવા કારણે તમે ચેક બાઉન્સની કમ્પ્લેન ફાઇલ ન કરી શકો અને જો તે ફાઇલ થાય બી તો તે મેન્ટેનેબલ નથી because it was beyond the control of the drawer to handle the check or to pass the check. Next slide, please. Okay. As we all know, that check bounce is that the complaint of check bounce is a criminal complaint. The punishment is also prescribed in the said section, which is extendable for the period of 2 years, with amount of fine which may extend to twice the amount of check or with both. તો આમાં આરોપીને 2 વર્ષની સજા પણ થઈ શકે છે. એની સાથે સાથે એને ડબલ જે ચેકની અમાઉન્ટ છે તેની ડબલનો ફાઇન બી ચૂકવવો પડે જો કોર્ટ ઓર્ડર કરે તો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. યસ. So now the conditions to maintain section 138 complaint. જો આ conditions fulfill ન થાય તો કોઈ બી કોર્ટ તમારી ફરિયાદ સ્વીકારશે નહીં. So therefore we shall discuss the following conditions, which are that the check which is presented before the bank for the purpose of payment is presented within validity period of the check from the date of issuance of the check. તો જો આજની તારીખે ડેટ 8 ઓગસ્ટ 2020 એ ચેક ડ્રો થયો હોય તો હાલના કાયદા પ્રમાણેની વેલિડિટી પીરિયડ એ માત્ર 3 મહિના છે ચેકની વેલિડિટી. તો તમે જો 4 મહિના પર કરો, ચોથા મહિનામાં તમે જો એને પ્રેઝન્ટ કરો અને એ કારણે બેંકમાંથી જો એ પાસ ન થાય તો એની માટે ચેક જેને આપ્યો છે, who is the drawer of the check, is not liable and complaint against him is also not maintainable. Second ingredient is that the dishonor upon dishonor, the payee or the holder in due course had made a demand for payment of money by giving a notice in writing within 30 days. આમાં તમે બે શબ્દ જોઈ રહ્યા છો, payee or the holder in due course. The law does not mandate that the notice should be given by the payee who was stated in the check for the purpose of payment, because if the check is of such a nature which is transferable to some other person other than the payee, then the check becomes then the check in the possession of some other person is the check in the is the check holded by some other person in due course. Therefore, there are two terminologies. One is pay and one is the holder in due course. તો જેની બી પાસે ચેક હોય એટ ધ લાસ્ટ અને બેમાંથી કોઈ બી પર્સનને પેમેન્ટ પાસ ન થાય તો તેને જ્યારે બેંકની ઇન્ફોર્મેશન મળે કે ચેક ડિસઓનર થયો છે તે દિવસથી 30 દિવસની અંદર ચેકના ડ્રોવરને રિટર્ન નોટિસ આપવાની હોય છે, જેને સ્ટેચ્યુટરી નોટિસ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે લો મેન્ડેટ્સ ઇટ, સ્ટેચ્યુ મેન્ડેટ્સ ઇટ. તો આ સ્ટેચ્યુટરી નોટિસ જો ના આપવામાં આવી હોય તો બી complaint under section 138 is not maintainable before any court of law. The drawer of such check. Hello. Yes, we are audible. You can continue. Okay, thank you, sir. And the last condition is that કે આ તમે નોટિસ આપી રિટર્ન નોટિસ, એમાં તમારે જેને નોટિસ આપી છે એને 15 દિવસનો તમારે સમયગાળો આપવાનો છે for the making payment as mentioned for the amount as mentioned in the check. So
So if he fails to pay the payment even after lapse of 15 days of notice, then you are required to initiate a complaint under section 137, under section 138 of NI Act before the magistrate court within 30 days from the lapse of the given 15 days. તો આનો ટાઈમલાઈન બી સમજવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ કન્ડિશન્સ એક તો બધી જ કન્ડિશન્સ ફૂલફિલ થવી જોઈએ ચેક બાઉન્સની કમ્પ્લેન એટ્રેક્ટ કરવા માટે. તો ટાઈમલાઈન એવી છે કે તમારે ચેક સૌથી પહેલા તો વેલિડિટી પીરિયડમાં તમારે પ્રેઝન્ટ કરવાનો છે બેંક સામે. એ રજૂ કર્યા બાદ જે દિવસે ચેક બાઉન્સ થાય અને તે બાઉન્સની ઇન્ફોર્મેશન તમને મળે એના 30 દિવસમાં તમારે રિટર્ન નોટિસ આપી દેવાની છે ડ્રોવરને. એ રિટર્ન નોટિસમાં તમે ડ્રોવરને 15 દિવસનો ટાઈમ આપશો ટુ મેક ધ પેમેન્ટ. And if he fails to make the payment in those 15 days, then you should make a complaint within the next 30 days stating that the drawer is liable for the offense under section 138. But there are consequences if you fail to lodge a complaint under section 138 within the given 30 days. Then you have to make an application for condonation of delay. અને જો તમારા કારણો જસ્ટિફાઈ થશે તો જ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ તે મુજબની લિમિટેશન બાદ તમારી ફરિયાદ દાખલ કરશે. ઓકે સર, નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. યસ. So what makes the offense of dishonor of check different from offense of IPC? It is that if you refer section 139 of NI Act, then along read with section 118 of NI Act, then it states that કે કોઈ બી ચેક જે લીગલી એન્ફોર્સેબલ ડેટ માટે આપેલો હોય એ પ્રિઝમ્પશન કરવામાં આવે છે ઇન ધ ફેવર ઓફ કમ્પ્લેનન્ટ that such a check is not given for any other purpose other than the state legal liability of the drawer. So it puts the drawer of the check in an awkward box because the presumption is already created against him. IPC ના કોઈ બી ગુનામાં પ્રિઝમ્પશન નથી આવતું અનલેસ એ બીજી કોઈ રેપની ફરિયાદ હોય કે એવી કોઈ હોય કે જેમાં અમુક સેક્શન મેન્ડેટ કરે છે. અધરવાઇઝ કોઈ બી ઓફેન્સમાં પ્રિઝમ્પશન નથી આવતું અને onus to prove that offense was made is in the hands of complainant. And if complainant fails તો આઈપીસીની ફરિયાદ ટકે નહીં. પરંતુ ચેક ડિસઓનરની ફરિયાદ એવી છે કે જે એક સ્પેશિયલ રાઇટ આપે છે કમ્પ્લેનન્ટને, જેમાં એવું કહેવામાં આવે છે કે ઇટ ઇઝ ડીમ્ડ કે કમ્પ્લેનન્ટ કહી રહ્યો છે કે એને આ ચેક લીગલી લાયબિલિટી કે લીગલી ડ્યુઝ કાયદેસરના લેણા પેટેનો મળેલો છે, તો એ વાત સાચી છે અનલેસ કોઈ પ્રોપર એવિડન્સથી જે એક્યુઝ છે એ એનું કોન્ટ્રરી પ્રૂવ કરી શકે તો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. યસ. So when you read section 139 along with section 138, then following things can be observed. Sorry. Following things can be. Hello. Yeah. Following things can be observed કે સેક્શન 118 પણ એવું કહે છે કે certain things would be presumed in the favor of person having such check or having such negotiable instrument. So it states that કે consideration પણ presume કરવામાં આવશે that the check which was issued had some legal consideration. It will also be assumed કે holder in due course પણ પ્રોપર પાર્ટી છે આ ચેકને પોઝેસ કરવા માટે. અને એ ચેક ઉપરની જે તારીખ હશે તે બી પ્રિઝમ્પશનની મેટર હશે. તો આ તમામ પ્રિઝમ્પશન દૂર કરવા માટે તમારે આ બધી વસ્તુઓને અપ્રૂવ કરવી પડશે કે ફ્રોડ છે, અનલોફુલ કન્સિડરેશન છે, તો જ તમે એ ફરિયાદ ટકાઈ શકશો. જી આગળ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ.
So what are the defense available to the person, to the accused, who is made and accused in such complaint? Once you admit a signature, once accused admits the signature, there is, there is a rebuttable presumption available to the accused that, and he can raise some probable defense which can create some suspicion on the version of complaint. And if such probable version is created, then the accused can be given the benefit of doubt, and he can be relieved from the punishment or from the offense of from the complaint of such offense. Next slide, please. So if the accused fails to shift the burden of proof, then the complainant in all rights will be favored by the benefit of these sections of presumption. And such burden of proof may also be shifted by entering the witness box. Next slide, please. Yes. So here comes the last part કે કેટલા કેટલા ટાઈપના ડિફેન્સીસ તમે લઈ શકો. આની કરતા વધારે ડિફેન્સ પણ છે, પણ મૂળ લેવાતા આટલા ડિફેન્સ હોય છે. એક તો જ્યુરિસ્ડિક્શનનો ડિફેન્સ કે જે ટેકનિકલ ડિફેન્સ છે. ચેક બાઉન્સનો કેસ માત્ર ત્યાં જ તમે ફાઇલ કરી શકો જ્યાં ફરિયાદીની બેંકનું મેઇન ખાતું ખુલેલું હોય. From the place where he is provided the passbook. એની સિવાય ક્યાંય ન કરી શકો. તો જો એની સિવાય ક્યાંય કરવામાં આવી હોય તેવી ફરિયાદ તો એ જ્યુરિસ્ડિક્શનની બહાર છે અને તમે એવો ડિફેન્સ લઈ શકો છો એક્યુઝ તરફે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. બીજો આપણે જે સમયગાળાની વાત કરી તેમાંથી કોઈ પણ સમયગાળો જો 138ની કલમ મુજબનો છૂટી જાય તો એવું બી તમને અને એની પછી જો ફરિયાદ ફાઇલ થાય તો એક્યુઝ તેવા બી બચાવ લઈ શકે છે કે એણે સેક્શન 138ના કોમ્પ્લાયન્સ નથી કરેલા ફરિયાદીએ, તેથી આ ફરિયાદ ટકવા પાત્ર નથી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. સ્ટેચ્યુટરી નોટિસમાં કોઈ ડિસ્ક્રિપન્સી હોય કે જેમ કે એ પ્રોપર પર્સનને સર્વ ના થઈ હોય, તમારી બદલે આરોપી કોઈ બીજાને બનાવ્યા, નોટિસ કોઈ બીજાને આપી, એના અમુક એક્સેપ્શન છે કંપની માટે, પણ જ્યારે આવું કંઈક હોય તો બી તમે ડિફેન્સ લઈ શકો છો. અને ચેકની અમાઉન્ટ કે ચેક ખોટે લખેલો હોય તો બી તમે લઈ શકો છો આવો ડિફેન્સ. અને નોટિસ જો 30 દિવસની પછી કરી હોય, સમયગાળાની પછી, તો બી તમે એવો ડિફેન્સ કમ્પ્લેન થાય ત્યારે લઈ શકો છો. પરંતુ જો નોટિસ સાઇન ના હોય કમ્પ્લેનન્ટની તો એવો ડિફેન્સ તમે લઈ શકતો નથી. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. મેરિટ્સ ઉપર વાત કરીએ તો તમે આ પ્રકારના લઈ શકો છો. બીજા બી છે જે પણ આ મૂળ પ્રકાર છે આટલી કે જે ચેક જે છે તે કોઈ લીગલી કન્સિડરેશન માટે નહોતો, તો તમે એવું પ્રૂવ કરી શકો જો એક્યુઝ તરફે it is for some illegal purpose or we had entered into some illegal act, let's say for the chit fund or for some lottery, તો પણ એ ચેક વેલિડ નથી. નો ડેટ ઓર લાયબિલિટી. એક્યુઝ એવું બી ડિફેન્સ લઈ શકે છે કે જે ચેકની અમાઉન્ટ છે એ મેં ઓલરેડી પે કરી દીધી છે, નેસેસરી પ્રૂફ સાથે મૂકી શકે છે તેનો ડિફેન્સ એવો, અને એ પ્રમાણેનો બી ડિફેન્સ એને મળી શકે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. એક્યુઝ એવો બી ડિફેન્સ લઈ શકે છે કે આ ચેક જે છે એ પ્રોપરલી મેં સાઇન નથી કર્યું કે મેં સાઇન નથી કર્યો. પણ આ ડિફેન્સ હાઈલી ટેકનિકલ છે, કારણ કે હવે જે પ્રમાણે બેંકની બધી એક્ટિવિટીઝ છે એમાં તમારી સિગ્નેચર ઓલરેડી લેવામાં આવે છે જ્યારે તમે ખાતું ખોલો છો ત્યારે. તો જ્યારે બેંક તમને સ્પેસિફિક ચેક બાઉન્સ રીઝન એવું હોય કે મિસમેચ ઓફ સિગ્નેચર, at that duration, at that point of time, you can take this defense. Next slide, please. Security check. Security check is a check which is not given for any legal dues as on the present date. તો તમે કોઈ ગુડ્સ ખરીદવા માટેનો ચેક આપેલો હોય પણ એ ગુડ્સ તમને મળ્યા ના હોય તો એ માત્ર સિક્યોરિટી ચેક છે. તમે કોઈ લોન લીધેલી હોય અને તમે એની સામે પોસ્ટ ડેટેડ ચેક આપેલા હોય પણ લોનની અમાઉન્ટ એ ચેક આપતા વખતે તમારા ખાતામાં જમા થઈ ગઈ હોય હોલી કે પાર્ટલી, તો તે સિક્યોરિટી ચેક નથી. તો આ સિક્યોરિટી ચેક મુજબનો ડિફેન્સ બી તમે લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. ફ્રેન્ડલી લોન કે પછી કે આ અકાઉન્ટ કે જે ફ્રેન્ડલી લોનના અમુક કેસો હોય
કે જ્યાં કમ્પ્લેનન્ટ એવું કહેતો હોય કે ભાઈ આ મારો મિત્ર હતો, સંબંધી હતો અને આણે મારી પાસે હાથ ઉછીના પૈસા લીધેલા હતા, તો ત્યારે તમે એવું પૂછી શકો છો એને કે તે આવા પૈસા ઇન્કમ ટેક્સમાં બતાવ્યા હતા તારા રિટર્નમાં, અને જો ના બતાવ્યા હોય તો તેવા અનઅકાઉન્ટેડ બ્લેક મની કહેવાય, એની માટે બી ફરિયાદ લાયેબલ નથી. તમે તમારા ચેકની જો ચોરાઈ ગયો હોય અને તમે જો પોલીસ ફરિયાદ કરી હોય તો તમે તે બી કહી શકો છો. અને સેક્શન 87 મુજબ એનઆઈ એક્ટના મુજબ જો ચેકમાં કોઈ અમાઉન્ટ કે તારીખ કે કશામાં બી તમને ફેરફાર દેખાય અને તમે એવું પ્રૂવ કરી શકો કે આ ફેરફાર છે, તો તમે મટીરિયલ ઓલ્ટરેશનનો બી ઓબ્જેક્શન લઈ શકો છો, ડિફેન્સ લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. થેન્ક યુ. So we are open here question hour session. So if anybody have any questions, they can put in the chat box as well as they can ask. Regarding NI Act or defense in dishonor cases. Any doubts, students? કઈ બી જે ન સમજમાં આવ્યું હોય, જે વધારે ઉતાવળમાં સમજાવવું પડ્યું હોય ટાઈમ પોઝિટિવની કારણે, કઈ બી સ્ટુડન્ટ્સ, you can please freely ask. If anybody want to understand any slides, also you can say. જી. I have one question to you, sir. That is Ji, sir. about the security of a check. So can you explain this in broadly? જી સર. સર, there were few citations. બે અલગ અલગ, એક તો સૌથી પહેલા આને પાર્ટીશન કરી દઈએ આપણે. સિક્યોરિટી ચેક આપેલો તમે લોન માટે અને સિક્યોરિટી ચેક આપેલો કોઈ માલ સામાન ખરીદવા માટે. માલ સામાન તમે ખરીદવા માટે જો ચેક આપેલો હોય અને એની પછી તમને માલ સામાન મળેલો ન હોય, if the goods are not delivered to you, then the security check cannot be encashed. But in the case of loan, જ્યારે તમે બેંક પાસેથી લોન લેતા હો છો અને તમે બેંકને સિક્યોરિટી ચેક આપેલા છે કે હું આ પૈસા ન ભરું તો બેંક આ ચેક ભરી શકે તેના ખાતામાં, એ સમયે બેંકે તમને ઓલરેડી પૈસા આપી દીધા છે. તો એક સિચ્યુએશન એવી છે કે જ્યાં તમારા લાયબિલિટી ઊભી નથી થતી, પણ જ્યાં લોન છે ત્યાં તમારી લાયબિલિટી ઓન ધ ડેટ ઓફ ઇશ્યુઇંગ ચેક ઊભી થઈ જાય છે. That is why ingredients of section 138 are fulfilled. તો જ્યાં આ સિચ્યુએશન હોય તો સિક્યોરિટી ચેક એપ્લિકેબલ થાય અને ના પણ થાય, as per the facts of the case. If in another question is that if anybody forget the sign of the check and mismatching with the sign, so what are the remedies for that? મિસમેચ જો સાઇનની હોય તો તેઓ, અને જો એવી તમે ગ્રાઉન્ડ લઈ શકો બાય એસર્ટિંગ સર્ટેન પ્રૂફ્સ કે આ સાઇનમાં મિસમેચ હતી, અથવા તો બેંક એના જે રિટર્ન મેમો આપે તમને, ચેક રિટર્ન મેમો, એમાં લખેલું હોય કે સાઇન મિસમેચ છે, તો એની કારણે બી તમે કમ્પ્લેન તો ફાઇલ કરી જ શકો છો. પણ એક્યુઝ એવો ડિફેન્સ લઈ શકે છે કે મારી આ સાઇન હતી નહીં, આ ચેક મેં એને આપેલો હતો કે આ ચેક પડી ગયેલો હતો અને આ ચેક મારથી ખોવાઈ ગયેલો હતો અને આ ચેકનો મિસયુઝ થયો છે, અમારા વચ્ચે કોઈ લીગલ ટ્રાન્ઝેક્શન છે જ નહીં. So that kind of defense can be invoked if the sign is not matching or tallying with the specimen signature as endorsed with the bank. Thank you very much. Now, Thank you. students, any questions? You have time. 10 minutes. હેલો Hello. હેલો હા હેલો જી સર. હા, હવે આપણે બેંકની અંદર 3 માસમાં જે ચેક રજૂ કરવાનો હોય, લાસ્ટ દિવસે રજૂ થાય, પાર્ટી રજૂ કરે અને એની અંદર મિસમેચ સિગ્નેચર હોય, આપણે કહ્યું એમ, અથવા તો એની અંદર કોઈ શબ્દોમાં અને આંકડામાં રકમમાં ભાવ હતો હોય, જી સર. બરાબર, અને એના કારણે અથવા કોઈ પાર્ટીના નામ લખવામાં કોઈ તકલીફ એને જાણી જોઈને કરી હોય પાર્ટી લખનાર પાર્ટીએ, બરાબર, તો એ પછી બેંક જ્યારે એને રિટર્ન આપે તો એની ફરિયાદની જે સમય મર્યાદા છે એ કેટલો સમય ગણાય? એ કઈ તારીખથી વેલિડ ગણવાની? ચેક લખ્યા તારીખથી ગણવાની કે બેંક રિટર્ન કરે ત્યારથી ગણવાની? સર, બેંક જ્યારથી તમને રિટર્ન કરશે અને એ રિટર્ન થવાની ઇન્ફોર્મેશન તમને આપશે કે આ ચેક પરત આવ્યો છે, ત્યારથી તમને નોટિસ આપવા માટે 30 દિવસ મળશે. તે 30 દિવસની પછી તમે જ્યારે એને નોટિસ સર્વ કરી દેશો અને આરોપીને આ નોટિસ પહોંચી જશે,
એ દિવસથી એને 15 દિવસ મળશે આ નોટિસના પ્રમાણે પેમેન્ટ કરવા માટે. અને એ 15 દિવસમાં જો એ પૈસા તમને ન આપે એ ચેક મુજબના, તો 138 ની કલમ મુજબ તમે બીજા 30 દિવસમાં તમે ફરિયાદ કરી શકશો. તો એ સમેશન એવું કહી શકાય સર કે 30, 15 અને 30 આવા દિવસો તમને સમયગાળો મળશે. અને નેક્સ્ટ સર, જી સર, આપે એવું પણ કહ્યું કે મારા જ્યારે પૂછ્યું ત્યારે તમે કહ્યું કે એ જાણી એમ કે સહી મારી નથી અને મિસમેચ છે અથવા એવી રીતે, અને મેં આ ચેક ખોવાઈ ગયો તો અને આ ચેકનો મિસયુઝ થયો છે. જી સર. તો એ જો ચેકનો મિસયુઝ થયો છે, પણ જ્યારે પાર્ટી સિગ્નેચર કરે છે, પાર્ટીનું નામ પણ લખે છે, જેને આપે છે, તો પછી એ તો એ રીતે કહી ન શકે ને, કારણ કે એના સિગ્નેચર જો હેન્ડરાઇટિંગ મોકલવામાં આવે તો એ ચેક લખનાર પાર્ટીનું હેન્ડરાઇટિંગ મળી શકે, એટલે એ ખોટી દલીલ કહેવાય ને. સર વેરી ગુડ પોઈન્ટ સર. પણ આમાં પ્રેક્ટિકલી અમુક પ્રોબ્લેમ એવા થાય છે કે દરેક મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ હોય છે એ ફોરેન્સિક રિપોર્ટ માટે તૈયાર નથી થતી, અને એ ડ્યુરેશનમાં ટ્રાયલ આખી ખતમ થઈ જાય છે. તો પ્રેક્ટિકલી વાત આપની સાચી છે. જો ચેક ખોવાઈ ગયેલો હોય તો તેવા ચેકની ફરિયાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજિયાત કરવી પડે. ત્યારબાદ જ એવો ડિફેન્સ લઈ શકે આરોપી કે આ ચેક મેં આપેલો નતો અને મેં આવી ફરિયાદ બી કરી છે. જો આવી ફરિયાદ ના હોય તો તે કરી ન શકે. પણ એઝ એન એડવોકેટ, પાર્ટીનું જી સર, જ્યારે પાર્ટીનું નામ એ લખતો હોય છે ત્યારે એના પોતાના હેન્ડરાઇટિંગ હોય છે ને, અને એ એવી રીતે ફરિયાદ કરે કે ભાઈ આ મારું ચેક લખેલો નથી, તો એ તો ખોટું કહેવાય ને, કારણ કે એને પાર્ટીનું નામ ચેકમાં લખ્યું હોય છે. સાચી વાત છે સર, ખોટું કહેવાય. એટલે એના હેન્ડરાઇટિંગ એક્સપર્ટ માટે આપણે જ્યારે સિવિલ સ્યુટ દાવાની અંદર તો હેન્ડરાઇટિંગ એક્સપર્ટને મોકલવામાં આવતા હોય છે. પણ સર આ 138 ક્રિમિનલ ફરિયાદ થાય છે એમાં મોસ્ટલી મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ તૈયાર નથી થતી, અને પછી જો તમે પ્રાઇવેટ ફોરેન્સિક નો લેટર લાવો કે એનો એક્ઝામિનેશન રિપોર્ટ લાવો તો તે કોર્ટ અપ્રૂવ નથી કરતી. એટલે ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પ્રોબ્લેમ ઇઝ પ્રેક્ટિકલી ફેસ્ડ ઓન ગ્રાઉન્ડ. સેકન્ડલી સર, માત્ર ચેક પર નામ લખવાથી ઓફેન્સ પ્રૂવ નહીં થઈ જાય. એક પાર્ટ ક્લિયર થઈ જશે ફ્રોમ ધ સાઇડ ઓફ કમ્પ્લેનન્ટ કે એણે ચેક લખેલો હતો એટલી વસ્તુ, પણ લીગલ કન્સિડરેશન, લીગલ ડ્યુઝ, લીગલ ટ્રાન્ઝેક્શન, આ તમામ વસ્તુ અને ચેકના એની સિવાયના કન્ટેન્ટ્સ જ્યારે પ્રૂવ થશે તો જ એક કમ્પ્લેન મેન્ટેનેબલ રહેશે અને ઓફેન્સ એ બનશે. અધરવાઇઝ સર એ કમ્પ્લીટ ફેલ જશે. તો ઇવન ઇફ સોલલી ફોરેન્સિક એક્સપર્ટ જો રિપોર્ટ આપે કે આ હેન્ડરાઇટિંગ પાર્ટીના નામનો માત્ર હેન્ડરાઇટિંગ આરોપીએ ભરેલ છે, તો તેનાથી ઓફેન્સ પ્રૂવ નહીં થઈ જાય સર. માત્ર એટલું પ્રૂવ થશે કે રાઇટિંગ એના હતા, સિગ્નેચર એની હતી, પણ બાકીના ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જે સેક્શન 138 મુજબ તમારે અને જે સેક્શન 138 ના રિબટલ મુજબ કરવાના હોય છે એ તો બાકી રહેશે. Okay, sir, the session will be ending minutes. So, quickly, anybody have any doubts? સર, ચેક રિટર્ન મેમો આવે એમાં કઈ કન્ડિશનમાં 138 કલમ લાગે છે એના માટે? સર, તમામ કન્ડિશનમાં 138 ની કલમ લાગશે એવા સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ છે. પણ એવી કોઈ કન્ડિશન્સ હોય કે જેમ કે અકાઉન્ટ બ્લોક, લેટ્સ સે કે કોઈની ઉપર સીબીઆઈ ફરિયાદ થઈ છે અને એ સીબીઆઈએ આરોપીનું અકાઉન્ટ બ્લોક કરી નાખ્યું છે. એ કારણોના કારણે જો તમને તમારો એ ચેક પરત આવે તો તેમાં અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટની પાસે આ ઇસ્યુ પેન્ડિંગ છે કે એવી સિચ્યુએશનમાં શું થાય. નોટિસ કાઢી છે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે, પણ આ ઇસ્યુ પેન્ડિંગ છે. એની પહેલાના જજમેન્ટ મુજબ તો આરોપી તો બી લાયબલ થતો હતો, પણ રિસેન્ટલી ઇન 2020 સમવેર ઇન જાન્યુઆરી આ એક અપીલ દાખલ કરવામાં આવી હતી કે આવી કન્ડિશન હોય કે જ્યાં આરોપીની પરિસ્થિતિની બહાર હોય, આરોપીના કંટ્રોલની બહાર હોય અને અકાઉન્ટ કોઈ બીજી સરકારી ઓથોરિટીએ બ્લોક કરેલું હોય, એવો કારણસર પરત આવે તો ફરિયાદનું શું થશે, મેન્ટેનેબલ થશે કે નહીં થાય એ હવે આપણને આવતા ફ્યુચરમાં સર, નિયર ફ્યુચરમાં જલ્દી જોવા મળી જશે.
જી સર ચેક ની અંદર કોઈ પણ તારીખમાં ઓલું કરેલું હોય ચેક ચાક એ રીતે રિટર્ન મેમો આવે તો 138 થઈ શકે? સર ચેક ચાક થશે તો એ ડાઉટેબલ થઈ જશે, સસ્પિશિયસ થઈ જશે. ફાઇલ તો આપણે ઇન્ડિયામાં ફાઇલ કરવામાં આપણને વાંધો નથી આવતો પ્રેક્ટિકલ ગ્રાઉન્ડ્સ પર, પણ પછી જ્યારે આરોપી ડિફેન્સ લેશે ને તો એ ચેક છે ને એ ચેકની ફરિયાદ એ ત્યાં જ પૂરી થઈ જશે કે આવો ચેક ચાક હતો, કારણ કે એ મટીરિયલ ઓલ્ટરેશનમાં આવશે સેક્શન 87 ઓફ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ એક્ટમાં. એટલે the part of the vote of thanks, sir. I would like to thank you very much for giving your times to deliver these sessions on the Negotiable Instrument Act. And thank you very much all the students who have participated in today's session. Thank you very much, sir. And we'll hope Thank you. in future we'll arrange more the lectures about clearing about the NI Act and any other topics related to students. Sure, sir. I would be happy to come here again. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, ma'am.